Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to Andhra Pradesh Samagra Siksha online classes Vizianagaram district. This is SK Nurjahan from KGBV Kottavalsa. Today we learn in this chapter acids, bases and salts. In this chapter we learn about what is pH scale, importance of pH scale in everyday life, neutralization, family of salts and pH of salts, chemicals from common salt and their uses, water of crystallization and plaster of Paris. Students, we know that when substances are acidic solutions or basic solutions or neutral solutions, how do we can identify? So we can identify indicators. Already we learned in previous class about strong acid, strong base, weak acid, weak base. Today we discuss about how to measure the strength of acid or strength of base. ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బేస్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఈ pH స్కేల్ ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుందమ్మా. pH స్కేల్లో P మీన్స్ పొటెన్స్. It is a power. It is a German word. Power of the hydrogen ion concentration ని కనుక్కోవడం ద్వారా మనము ఈ pH స్కేల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద యాసిడ్, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బేస్ ని ఈ pH స్కేల్ ఉపయోగించి కనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద pH స్కేల్? pH scale, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution, is called pH scale. Scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. pH is equal to minus log H3O plus or pH is equal to minus log H plus అని కూడా రాయొచ్చమ్మా. It was introduced by Sorensen. He is a Sorensen అమ్మా. Next, the pH scale. Students, we have observed in this pH scale strong acid, weak acid, neutral, weak base, strong base. The range of the pH value is from 0 to 14. 0 to 3 is a strong acid, 4 to 6 is a weak acid, and 7 is a neutral. 8 to 11 is a weak base, and 12 to 14 is a strong base. pH value is less than 7. It is an acidic solution. pH value is equal to 7. It is a neutral solution. pH value greater than 7. It is a basic solution. This is a pH scale. The pH value increases from 7 to 14. It represents a decrease in H3O plus ion concentration or an increase in OH minus ion concentration in the solution. pH వాల్యూ అనేది 7 to 14 వరకు ఏంటవుతుందమ్మా, పెరుగుతూ ఉండగా ఇక్కడ H3O ప్లస్ అయాన్ల యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది. అదే విధంగా OH మైనస్ అయాన్ల కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇన్ ద సొల్యూషన్ లోని పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ pH ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్. ఫస్ట్ వన్ is living organisms live only in a narrow range of pH change. If the pH is changed, the living organisms will live. Second one, pH of acid rain is less than 5.6. It is called acid rain. pH value 5.6 కన్నా తక్కువగా ఉంటే దాన్నే ఏమంటామంటే అమ్మా యాసిడ్ రెయిన్ అంటాం, ఆమ్ల వర్షం. సో స్టూడెంట్స్, we have observed in this figures. ఫస్ట్ వన్ is forests చూడండి అమ్మా ఎలా ఇదైందో, డ్యామేజ్ అయిందో చూడండి అమ్మా. ఫారెస్ట్స్ అనేవి ఎలా డ్యామేజ్ అయ్యాయి చూడండి అమ్మా. అండ్ సెకండ్ వన్ is Taj Mahal. Before Taj Mahal is in the white color. Nowadays it is the change the color, brown color. It is the brown color because the reason of acid rain. Acid rains అనేవి అట్మాస్ఫియర్ ని ఏం చేస్తున్నామా, స్పాయిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. The pH of acid rain is less than 5.6. It is called the acid rain. Next one, if the pH of the mouth is below 5.5, then tooth decay starts. Tooth animal made of calcium phosphate is the hardest substances in the body
ఇట్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. pH వాల్యూ 5.5 కన్నా తక్కువగా ఉంటే అక్కడ టూత్ డేకే స్టార్ట్ అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా, అంటే దంతక్షయం ప్రారంభం అవుతుంది. విచ్ ఇస్ ద హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద బాడీ అమ్మా? ద కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద బాడీ. ఇట్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, అది వాటర్ లోనే కరగదు. యూ హావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్. చూడండి అమ్మా, పళ్ళు అనేవి ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి, పసుపు కలర్ లో చేంజ్ అవడం అనేది జరిగింది. ఎందువల్ల? ద pH of below is 5.5, then tooth decay is start. అందువల్ల పళ్ళు అనేవి అలా పాడవకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ రోజు ఏం చేస్తామమ్మా? బ్రష్ చేస్తాం. ఆ బ్రష్ చేయడానికి ఏంటి యూజ్ చేస్తాం? టూత్ పేస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ టూత్ పేస్ట్ లో ఏముంటుందమ్మా? బేస్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం తిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, అవి కొన్ని జర్మ్స్ ని ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, అంటే అక్కడ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పేస్ట్ లోని బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటుందో, మనం ఎప్పుడైతే ఈ బేస్ సబ్స్టెన్సెస్ అనే పేస్ట్ తోని టూత్ పేస్ట్ తో బ్రష్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఫామ్ చేసిన యాసిడ్ ఈ బేస్ ఫామ్ అయి న్యూట్రలైజ్ అయ్యి మనకి ఆ పళ్ళు అనేవి పాడవకుండా మనకి దంతక్షయం రాకుండా మనకి చూస్తుంది. అందువల్లనే పళ్ళు పాడవకుండా ఉండాలి అంటే మనం బ్రష్ డైలీ కూడా 2 times చేయాలి. మార్నింగ్ ఒకసారి, అదే విధంగా నైట్ పడుకునే ముందు కూడా మనము బ్రష్ చేయాలి. ఈ విధంగా బ్రష్ చేయడం వల్ల మనం ఈ టూత్ డెకే అలాంటి సమస్యల నుండి మనము బయటపడతాం, రాకుండా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డైజెస్టింగ్ ఫుడ్ వితౌట్ హార్మింగ్ ద స్టమక్. మన స్టమక్ లో ఏంటి యాసిడ్ ఫామ్ అయి ఉంటుందమ్మా? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఆ జీర్ణశయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవడం వల్ల అది మన జీర్ణశయానికి ఎటువంటి హాని కూడా కలగజేయదు, ఎటువంటి నాశనం కూడా చేయకుండా మన జీర్ణశయంలో మనం తిన్న ఆహారాన్ని ఏడ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డైజెస్టింగ్ ఫుడ్, మనం తిన్న ఆహారం జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, యాంటీ యాసిడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఓవర్కమ్ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ డ్యూ టు యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద స్టమక్. మన స్టమక్ లోని యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుందని ఆల్రెడీ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా. ఆ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయింది అనుకున్నామా, మనకి స్టమక్ లోని పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ నుండి రిలీఫ్ పొందడానికే మనం యాంటీ యాసిడ్స్ టాబ్లెట్స్ ఈనో అలాంటివి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యాంటీ యాసిడ్స్ టాబ్లెట్స్ ఈనోలోని ఏమున్నాయంటే బేస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మన స్టమక్ లో యాసిడ్ ఫామ్ అయ్యింది. ఎప్పుడైతే ఈ బేస్ సబ్స్టెన్సెస్ అయిన యాంటీ యాసిడ్స్ ని ఈనోని మన స్టమక్ లో కడుపులోకి పంపిస్తామో అప్పుడు అక్కడ న్యూట్రలైజ్ అయ్యి మనకి ఈ స్టమక్ యొక్క ఈ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ నుండి కొంచెం మనకి రిలీఫ్ పొందడం అనేది జరుగుతుంది. pH of soil is useful to know the nature of land and accordingly crops and fertilizers can be changed. pH of soil, మట్టిలో మనకి పంటలు బాగా పండాలంటే మట్టి సారవంతంగా ఉండాలి కదమ్మా. ఆ pH of scale ను ఉపయోగించి మనము ఆ సాయిల్ ని ఆ pH of soil ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనం ఈ pH స్కేల్ ఉపయోగించి ఆ సాయిల్ మట్టి సారవంతమైందా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకి pH స్కేల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, హౌ డు యూ ఫైండ్ ద pH ఆఫ్ ఏ సాయిల్? టేక్ అబౌట్ 2 grams ఆఫ్ ఏ సాయిల్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. 2 grams ఆఫ్ సాయిల్ ని టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకోవాలమ్మా. యాడ్ 5 ml వాటర్ టు ఇట్, దాంట్లోని 5 ml వాటర్ ని యాడ్ చేయాలి. షేక్ ఇట్ విల్, దాన్ని షేక్ చేయాలమ్మా. ఫిల్టర్ ద కంటెంట్, ఆ షేక్ చేసిన తర్వాత ఆ కంటెంట్ ని ఏం చేయాలంటే ఫిల్టర్ వడపోయాలి. కలెక్ట్ ద ఫిల్టరేట్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఆ వడపోసిన దాన్ని ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకొని యాడ్ 2 drops ఆఫ్ యూనివర్సల్ సొల్యూషన్ టు ఇట్, అందులోని 2 drops ఆఫ్ యూనివర్సల్ సొల్యూషన్ ని యాడ్ చేయాలి. యూ హావ్ అబ్జర్వ్ ద కలర్, కంపేర్ ద కలర్ విత్ స్ట్రిప్ కలర్ ఆన్ ద బాటిల్ అండ్ ఫైండ్ ద pH వాల్యూ. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ కలర్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసామో స్టూడెంట్స్ యూ హావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్, ఎప్పుడైతే ఈ కలర్ చేంజ్ అయిందో ఆ కలర్ చేంజ్ అయిన దాన్ని బట్టి మనము ఇక్కడ pH వాల్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. pH వాల్యూస్ ని చూసి దాన్ని బట్టి ఆ pH యొక్క వాల్యూస్ ని బట్టి మనం we can identify in this way we can test the pH of the soil. అక్కడ వచ్చిన ఆ కలర్ చేంజ్ ని బట్టి ఈ pH యొక్క వాల్యూని బట్టి మన సాయిల్ ఆ మట్టి అనేది సారవంతమైందా కాదా, అక్కడ పంటలు పండుతాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకి pH ఆఫ్ ద స్కేల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్,
Neutralization. What is neutralization? The reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. Acid plus base gives rise to salt plus water is called the neutralization reaction. Example: HCl is a acid plus NaOH, sodium hydroxide, is a base. It is a gives rise to sodium chloride, NaCl plus H2O, salt plus water. Next one, HCl plus KOH is gives rise to KCl plus H2O. These are the examples of neutralization. Types of salts. Students, you have observed strong acid and strong base కలిసినప్పుడు which type of salt is formed, and strong acid and weak base కలిసినప్పుడు which type of salt is formed అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం you have observed in this table. Strong acid, strong base, it is a formed neutral salt. Strong acid, weak base, it is a formed acetic salt. Weak acid, strong base, it is a formed basic salt. Weak acid, weak base, it is a formed neutral salt form అవ్వచ్చు, లేదా it is a acidic or basic based upon the acid and base. Students, I have observed in this table strong acid, strong base. Which type of salt is formed? Neutral salt is formed. Example: HCl is a strong acid plus NaOH, sodium hydroxide. This is a strong base. This gives rise to NaCl plus H2O. NaCl means sodium chloride. Next one, strong acid and weak base. It is a formed acidic salt. Example: HCl is a strong acid plus NH4OH, ammonium hydroxide, gives rise to NH4Cl, ammonium chloride, plus H2O. Ammonium chloride is a acidic salt. Weak acid, strong base. It is a formed basic salt. CH3COOH, acetic acid, plus NaOH, strong base, is gives rise to CH3COONA, sodium acetate, plus H2O. CH3COONA ఏమంటే basic salt. Sodium acetate is a basic salt. Weak acid, weak base, it is a formed neutral salt. CH3COOH, acetic acid, plus NH4OH, ammonium hydroxide, is gives rise to CH3COONH4 plus H2O. CH3COONH4 is a neutral salt. Students, take here some salts, classify them which is the acidic and basic and neutral. Sodium chloride is a neutral. Aluminum chloride is a acidic salt. Sodium acetate is a basic. Ammonium chloride is a acidic. Sodium hydrogen carbonate is a basic. Sodium carbonate is a basic. In this table, you have observed in your textbook. Next one, common salt, a raw material for chemicals. Sodium chloride is the most common salt. What is the most common salt, Amma? Sodium chloride is the most common salt. Sodium chloride means NaCl. The common salt is an important raw material for various materials of daily use. Daily use అంటే ఎన్నో పదార్థాల తయారీలోని ఈ కామన్ సాల్ట్ ని రా మెటీరియల్స్ గా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఎన్నో పదార్థాల తయారీలోని ఈ రా మెటీరియల్స్ గా మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం? కామన్ సాల్ట్ ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సచ్ యాజ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, NaOH, బ్లీచింగ్ పౌడర్, CaOCl2, బేకింగ్ సోడా, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, NaHCO3, లేదా సోడియం బైకార్బోనేట్ అని కూడా అనొచ్చమ్మా. వాషింగ్ సోడా, సోడియం కార్బోనేట్, Na2CO3, 10H2O. These are the raw materials for common salt. Sodium hydroxide from common salt. అంటే కామన్ సాల్ట్ నుండి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ని ఎట్లా ఫామ్ చేయొచ్చు? When electricity passed through an aqueous solution of sodium chloride,
It decomposes to from sodium hydroxide. The process is called chloroalkali process. Aqueous solution of sodium chloride ఏమంటామంటే బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటామమ్మా. ఈ బ్రైన్ సొల్యూషన్ లోనికి ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే ద ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోరో ఆల్కలీ ప్రాసెస్. క్లోరో ఆల్కలీ ప్రాసెస్ లో క్లోరో మీన్స్ క్లోరిన్, ఆల్కలీ మీన్స్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. Students, we have observed in this equation 2NaCl plus 2H2O is gives rise to 2NaOH plus Cl2 plus H2. 2NaCl plus 2H2O is gives rise to 2NaOH plus sodium hydroxide plus chlorine gas plus H2 hydrogen gas ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. మొత్తం ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నామా క్లోరో ఆల్కలీ ప్రాసెస్ అంటున్నాం. క్లోరో మీన్స్ క్లోరిన్, alkali means sodium hydroxide. Next one, bleaching powder. Chlorine gas is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. aqueous sodium chloride ఏమంటామమ్మా బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఈ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ లోనికి ఎలక్ట్రోలైసిస్ పాస్ చేయడం ద్వారా క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆన్ డ్రై స్లాక్డ్ లైమ్. ఈ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన క్లోరిన్ గ్యాస్ కి స్లాక్డ్ లైమ్, దాన్ని లైమ్ వాటర్ అంటాం. ఈ స్లాక్డ్ లైమ్ ని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ CaOCl2 plus H2O. Students, we have observed in this equation Cl2 plus CaOH twice gives rise to CaOCl2 plus H2O. ఈ ఫామ్ అయిన CaOCl2 ని ఏమంటున్నామమ్మా బ్లీచింగ్ పౌడర్. What is the uses of bleaching powder? As a bleaching agent in the textile and paper industry, as an oxidizing agent in chemical industry, as a reagent in the preparation of chloroform, as a disinfecting in the purification of water. What is the use of bleaching powder, ma? As a bleaching agent in textile and paper industries, as an oxidizing agent in chemical industries, as a reagent in the preparation of chloroform, యాజ్ ఏ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ ఇన్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్. దీన్ని మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి బోర్డ్లో బి మీన్స్ బి ఫర్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్, ఓ మీన్స్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రీ మీన్స్ రీఏజెంట్, డి మీన్స్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ ఇన్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఇలాగా బోర్డ్ అని ఈజీగా మీరు గుర్తుంచుకోవడానికి అనేసి ఇలాగా బోర్డ్ అని ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా. B means bleaching agent, O means oxidizing agent, R means reagent, D means disinfecting. Baking soda. It is known as sodium hydrogen carbonate లేదా sodium bicarbonate అనొచ్చు. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 అంటే sodium chloride plus water H2O plus carbon dioxide CO2 plus ammonia NH3 is gives rise to NaH4Cl plus NaHCO3. NaHCO3 ని ఏమంటున్నామమ్మా బేకింగ్ సోడా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఈ ఈక్వేషన్. అబ్జర్వ్ ఈక్వేషన్ NaCl plus H2O plus CO2 plus NaH3 is gives rise to NaHCO3 plus బై ప్రొడక్ట్ గా ఏంటి వచ్చిందమ్మా NH4Cl. ఇక్కడ వచ్చిన NaHCO3 ని ఏమంటామంటే బేకింగ్ సోడా అంటాం. Sodium bicarbonate is a mild non-corrosive base. Mild non-corrosive base ఏంటమ్మా sodium bicarbonate, which is a mild non-corrosive base. Sodium bicarbonate is a mild non-corrosive base. Baking powder is equal to baking soda plus a mild edible acid. మైల్డ్ ఎడిబుల్ యాసిడ్ అంటే తినగలిగే పదార్థాలను ఏమంటే మైల్డ్ ఎడిబుల్ యాసిడ్ అంటాం. అంటే టాటారిక్ యాసిడ్, టమోటా ఇలాంటమాట ఇవి. అయితే చూడండి 2NaHCO3 is gives rise to Na2CO3 plus H2O plus CO2. బేకింగ్ సోడాని వేడి చేస్తే సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ H2O ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. మనం కేక్ లోని వాటిలో ఎక్కువగా ఏటి యూజ్ చేస్తాము బేకింగ్ పౌడర్ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందువలన కేక్ లో బేకింగ్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాము? కేక్ అనేది స్పాంజ్ గా స్మూత్ గా ఉండడానికి బేకింగ్ పౌడర్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే బేకింగ్ సోడాని మనం వేడి చేసినప్పుడు ఏంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పాము? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పాం.
ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని బబుల్స్ అనేవి ఆ కేక్ మీద ఫామ్ అవుతాయి. అందువల్ల కేక్ అనేది మనకి స్పాంజివ్గా స్మూత్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. స్మూత్గా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దిస్ reaction. 2NaHCO3 baking soda is gives to Na2CO3 plus H2O plus CO2. Students, I have asked one question. Baking powder and baking soda is the same? No. Baking powder is the combination of baking soda, mild edible acid. Baking soda is sodium hydrogen carbonate. These are the reason of baking powder and baking soda. Next one. Uses of sodium hydrogen carbonate. Baking soda uses. What is the uses of baking soda? As soda acid in fire extinguishers. Second one, ingredient in anti-acids. Third, mild antiseptic. Fourth one, baking powder. దీన్ని మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి నేను ఫేబ్ ఫేబ్ అని రాశాను. F means fire extinguishers, A means anti-acids, another A means antiseptic, B means baking powder. These are all the uses of sodium hydrogen carbonate. Next one, washing soda. Na2CO3 10H2O. చూడమ్మా, ఇందాక ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసామమ్మా. బేకింగ్ సోడాని వేడి చేస్తే, హీట్ చేస్తే సోడియం కార్బోనేట్ Na2CO3 ప్లస్ H2O ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాం. 2NaHCO3 ఈజ్ ఏ బేకింగ్ సోడా. హీట్ చేయడం వల్ల Na2CO3 ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2 ఫామ్ అయింది. ఆ ఏర్పడిన Na2CO3 కార్బన్ సోడియం కార్బోనేట్ని ప్లస్ 10H2O ఈజ్ గివ్స్ టు Na2CO3 10H2O. అంటే సోడియం కార్బోనేట్కి కొన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా మనము వాషింగ్ సోడాని పొందవచ్చు. సోడియం కార్బోనేట్కి ఏంటమ్మా, కొన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా మనము వాషింగ్ సోడాని పొందవచ్చు. Na2CO3 10H2O. How many water molecules are there? There are 10 water molecules. Na2CO3 plus 10H2O is gives to Na2CO3 10H2O. Next one, uses of sodium carbonate. Uses of sodium carbonate washing soda. First one, used in the manufacture of sodium compounds like borax. Second, used in the cleaning agent, removing permanent hardness of water. Used in glass, soap, paper industries. దీన్ని మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి నా అవైలబిలిటీని బట్టి నేను BCHI అని రాశానమ్మా. మీరు మీ అవైలబిలిటీ బట్టి ఏ విధంగా రాసుకునే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. B means borax, used in the manufacture of sodium compounds like borax. C means used in the cleaning agent. H means removing permanent hardness of water. I means used in glass, soap, paper industries. These are all the uses of sodium carbonate and washing soda. Removing water of crystallization. Water of crystallization. What is the water of crystallization? The fixed number of water molecules present in one formula of unit of a salt is called water of crystallization. What is water of crystallization, amma? The fixed number of water molecules present in one formula of a unit of a salt is called water of crystallization. Example, CuSO4 5H2O hydrated copper sulfate, Na2CO3 10H2O washing soda, CaSO4 2H2O gypsum, CaSO4 half H2O plaster of Paris. These are all the examples of crystallization. Next one, activity to show the water of crystallization of copper sulfate. Materials, you have observed in this figure removing water of crystallization. Materials, you have take one test tube holder, spirit lamp or Bunsen burner.
and crystals of copper sulfide. Procedure: take a few crystals of copper sulfate in a dry test tube and heat the test tube. ఏంటమ్మా, ఒక డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి ఫ్యూ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ని తీసుకొని హీట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని ఏం చేయాలమ్మా, బున్సన్ బర్నర్ సహాయంతో లేదా స్పిరిట్ ల్యాంప్ సహాయంతో హీట్ చేయాలి. వి అబ్జర్వ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ and the salt turns white. What we have observed? We observe water droplets on the walls of the test tube. చూడండి స్టూడెంట్స్, we have observed అలా టెస్ట్ ట్యూబ్ ని హీట్ చేసినప్పుడు అక్కడ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క వాల్స్ మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవడం అనేది జరిగింది. అండ్ ద సాల్ట్ టర్న్స్ వైట్. సాల్ట్ ఏ విధంగా టర్న్స్ అయిందమ్మా, కలర్లెస్ గా వైట్ గా చేంజ్ అవడం అనేది జరిగింది. Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. We observe the blue color of copper sulfate is restored. ఎప్పుడైతే మనం వైట్ ద సాల్ట్ టర్న్స్ వైట్ గా ఎప్పుడైతే సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అయిందో వెంటనే ఏం చేయాలంటే 2-3 డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వేయాలి. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో 2-3 డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని వేసినప్పుడు you have observed the blue color of copper sulfate is formed. ఎప్పుడైతే 2-3 డ్రాప్స్ వాటర్ వేసామో అప్పుడు వెంటనే అది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, చేంజ్ అవుతుందమ్మా, ద బ్లూ కలర్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ కి చేంజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. స్టూడెంట్స్, you have observed in the first test tube CuSO4 5H2O. it is a hydrated copper sulfate, బ్లూ కలర్ లో ఉంది. you have observed in this second picture, you have heated in the test tube, the blue color copper sulfate is changed in colorless వైట్ కలర్ లోకి ఫామ్ అవడం అనేది జరిగింది. ఆ వైట్ కలర్ లో ఫామ్ అయిన దాన్ని ఏమంటామంటే ఎన్హైడ్రేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ అంటామమ్మా. ఎన్హైడ్రేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ వైట్ కలర్ లోకి కలర్లెస్ గా చేంజ్ అవడం అనేది జరిగింది. స్టూడెంట్స్, ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్? we observe the water droplets on the walls of the test tube and the salt turns white. And second one is you have add the 2-3 drops of water, the blue color of copper sulfate is formed. Plaster of Paris, CaSO for half H2O. ఈ CaSO for half H2O ని ఏమంటామంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటాం. ఆన్ కేర్ఫుల్లీ హీటింగ్ ఆఫ్ జిప్సమ్ at 373 Kelvin, it loses water molecules partially to become calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. చూడమ్మా, మనం జిప్సమ్ తీసుకొని నెమ్మదిగాను జాగ్రత్తగా వేట్ చేసాం అనుకోండమ్మా. at 373 Kelvin వద్ద వేట్ చేస్తే ఇట్ లాస్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్, అది కొన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ని లాస్ అవుతుంది. లాస్ అయ్యి ఇట్ ఈ చేంజ్ ద కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ ని ఏమంటామంటే మనం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పిఓపి అంటాం. CaSO4 of H2O, plaster of Paris, calcium sulfate hemihydrate. Next one, plaster of Paris is a white powder. Plaster of Paris ఏంటమ్మా, వైట్ పౌడర్ లా ఉంటుంది. And on mixing with water it sets into hard gypsum. ఎప్పుడైతే ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మనకు ఫామ్ అయిందో దానికి ఆన్ మిక్సింగ్ విత్ వాటర్, కొంత వాటర్ ని యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ సెట్స్ ఇంటూ హార్డ్ జిప్సమ్, అది హార్డ్ జిప్సమ్ గా చేంజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో స్టూడెంట్స్, we have observed in this equation CaSO4 of H2O, plaster of Paris, it is, and on mixing with water it is changed from CaSO4 to H2O, gypsum గా చేంజ్ అవడం అనేది జరిగింది. CaSO4 to H2O ని ఏమంటామమ్మా, జిప్సమ్. CaSO4 of H2O ని plaster of Paris. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, what is the uses of plaster of Paris? Plaster of Paris, it is used by doctors for supporting fractured bones in the right position. మన శరీరంలోని ఎముకలు అవి ఏమైనా ఇరిగిపోయాయి అనుకున్నామా, ఆ విరిగిపోయిన ఎముకలను అతికడానికి వాటికి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ని డాక్టర్లు యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై డాక్టర్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ మేకింగ్ టాయ్స్. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ టాయ్స్, బొమ్మల తయారీలోని. మెటీరియల్స్ ఫర్ డెకరేషన్,
డెకరేషన్స్ వాటికిని. అండ్ ఫర్ మేకింగ్ సర్ఫేసెస్ స్మూత్, గోడలు మరి ఇతర కట్టడాలు నునుపుగా ఉండడానికి, చదునుగా ఉండడానికి, సర్ఫేసెస్ స్మూత్ గా ఉండడానికి వాటికి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ హోమ్ అసైన్మెంట్. ప్లీజ్ note down into your notebooks. First one is write any 4 uses of washing soda. Second one, how do you appreciate the plaster of Paris? And third one, write the importance of pH in everyday life. Fourth one, name the 4 chemicals that are obtained from common salt and write their molecular formula. Fifth one, what is baking powder? How does it make the cake soft and spongy? Okay, now students, this is your home assignment. Write note down into your notebooks. Okay, now students, thank you.